Hello everyone, I welcome you all on this platform of Data Learner on my YouTube channel. Today we are going to start with second part of Pandas library. In this, I'm going to cover the different functions related to Pandas like head, tail, index, column, access, information or info, describe, shape, location, index location, and we'll discuss these functions in detail throughout this video. If you like it, please share and subscribe this channel and continue with this data journey with me. So let's start. Okay, so we are going to start with the next part of from the pandas library, that is read the comma separated values or sorry comma separated values file or CSV file and Excel file from the directory or from another folder or from local folder. How we can read that file as a data frame, that part we are going to cover today. So the topic name or we can discuss read CSV comma separated value file CSV or Excel file CSV or Excel file from the data or database. Okay, so that part we are going to cover today. So for that we need a file in a local. आपल्याकडे एक लोकल मध्ये त्यासाठी काय पाहिजे, एक फाईल पाहिजे. फाईल कशी आहे आपल्याकडे की फॉर एक्झाम्पल लोकल फोल्डर मध्ये माझ्याकडे अशी एक CSV. ओके, एक सेकंड ना. I'm having file like this. I hope it is visible. Yes, everyone. So we are having five columns for that file. For 5 or 6 columns we can see. Yes, ID is there, sepal length is there, sepal width is there, petal length, petal width, spaces. So this is the iris data which is well familiar to you. Okay. आणि हा जो डेटा आहे हा काय रीड करायचा आहे आपल्याला, ऍज अ डेटा फ्रेम रीड करायचा आहे. ऍज ऑफ नाउ इट इज अ सी एक्सेल मध्ये ओपन झाली, पण ही काय CSV तुमच्यासाठी. ठीक आहे. सो विल सी हाऊ वी कॅन रीड दिस. हाऊ मेनी रेकॉर्ड्स आर देअर? Actually there are 150 records. So 6 column and 150 records like this values are there. 150 असतील बरोबर ना. 151 दाखवते इथं because first row is of labels. Okay, so just take a look how we can read this. In order to read this, I'm going to read this as a data frame df equal to. So first thing first, I need to import a pandas, right now import pandas as PD. So there is a first thing, import pandas as PD. Then I can call the data frame or data with the help of pandas library, that is PD dot read CSV. PD dot read CSV option is there. I'm just hitting RE and then press tab, so it will suggest the options for you. Those are starting with RE. Okay, read CSV. And what is the name of CSV? It is iris, right now. Iris.csv, that file is there at particular location. Whenever I open this file, आपण जिथं ज्युपिटर ओपन केली त्याच लोकेशनला ती फाईल असेल तर तो बरोबर रीड करतो. ठीक आहे. DF आय एम कॉलिंग. So you can see same CSV file is open over here. First 5 rows, last 5 rows are given for the sample, and in between dot is there. So how many rows and how many columns are there, that is indicated at the bottom. So this is the data frame. 2 dimensions are there, rows as well as column. Okay. So similar way you can, what we have read over here, read CSV. In order to read Excel, what I can write, df is equal to PD dot read Excel and provide a file name dot extension is XLSX for Excel file. What is extension? XLSX. So this will be the syntax or code in order to
रीड एक्सेल फाईल. आय होप इट इज क्लिअर. म्हणजे बऱ्याच जणांना हे ऑलरेडी माहिती आहे, बट वी आर जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स. ठीक आहे, डेटा फ्रेम कॉल केली आपण. आता ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे की या डेटा फ्रेम मध्ये किती कॉलम्स आहेत. हाऊ मेनी कॉलम्स आर देर आर 6 कॉलम्स अँड 150 रेकॉर्ड्स और 150 रोज. ओके, जस्ट मेक इट एज अ रॉ. याला रॉ केलं मी. ओके, अँड आय कॅन कॉल लाईक df of suppose I just want to call the first column. फक्त फर्स्ट कॉलमच किंवा मग हा जो सेकंड कॉलम आहे सेपल लेंथ आणि पेटल लेंथ एवढंच जर तुम्हाला कॉल करायचं तुम्ही काय करू शकता, तसं प्रोव्हाइड करू शकता की 2D मध्ये त्या दोन व्हॅल्यूज प्रोव्हाइड करा इथं, कॉमा I just want the sepal length and petal length from the data. You can give the column labels. Column चे labels तुम्ही इथं प्रोव्हाइड करू शकता. Okay, and just execute this. So what it is giving 150 rows and 2 columns. Okay, so this is how it is working. याच्या सोबत अजून दुसऱ्या जर व्हॅल्यूज पाहिजे असतील, आता 0 1 2 3 4 काय आहे तर इथं दीज आर द इंडेक्स व्हॅल्यूज. ते बाय डिफॉल्ट तसं येणारच आहे. कुठल्याही डेटा फ्रेमला तुमच्याकडे म्हणजे रिसेट करायचं हे पुढचे भरपूर ऑप्शन येतील याच्यामध्ये, बट ऍक्च्युअली इथं कॉलम किती आहेत, 2 आहे. आणि हा ID नावाचा इथं कॉलम आहे. आणि या 0 1 2 3 4 5 हे जे काय आलंय 149 पर्यंत बघू शकता तुम्ही. जर माझ्याकडे 150 रेकॉर्ड्स आहेत देन इंडेक्स व्हॅल्यूज विल बी फ्रॉम 0 to 149. इज इट क्लिअर? आय होप की याच्यामध्ये काही डाऊट नाही तुम्हाला. येस, जर माझ्याकडे 150 रेकॉर्ड्स आहेत तर त्याच्यासाठी इंडेक्स व्हॅल्यूज कुठपासून कुठपर्यंत येतील, 0 पासून तर 149 पर्यंत येतील. ओके, देन इफ यू वॉन्ट टू रीड दी डिफरंट कॉलम्स, की मला 2 इनपुट सोबत सपोज हा डेटा जर रीड करायचा असेल ना आपल्याला प्रॉपर फॉर्मॅटमध्ये, हाऊ आय कॅन रीड दिस डेटा, की ID सेपल लेंथ सेपल विड्थ पेटल विड्थ हे माझे इनपुट्स आहेत. त्याच्यावरून मी काय ठरवणार आहे, त्या फ्लावरची स्पेसिस कोणती. आयरिस फ्लावरचा डेटा सेट आहे. ID कॉलमची ऍक्च्युअली तुम्हाला गरज नाही, अनालिसिस करताना हा कॉलम तुम्ही ड्रॉप करू शकता. आय जस्ट नीड दीज 4 कॉलम्स while doing the analysis. On these basis I am predicting in which species that flower will lie, whether it is of Iris setosa, whether it is of Iris virginica, or whether it is of Iris versicolor. So 3 categories are there, but these 3 categories are based on the sepal length, sepal width, petal width. या व्हॅल्यूज वरती त्याची स्पेसिस डिपेंड आहे. या टाईपचा हा डेटा आहे. आपण फक्त इथं हे फंक्शन्स वर्कआउट करण्यासाठी पांडासचे फंक्शन वर्कआउट करण्यासाठी हा डेटा सॅम्पल म्हणून घेतलेला आहे. ठीक आहे, आता याच्या सोबत जर मला समजा आउटपुट पण पाहिजे विच इज ऑफ स्पेसिस. ओके, काय येतोय तिसरा कॉलम काय दिल रे, हा स्पेसिस दिल. थोडं सिम्प्लिफाईड वेनी घेतोय, खूप काही जास्त लगेच घाई करणार नाही. ठीक आहे, मोस्ट ऑफ द फंक्शन्स विल बी कवर्ड हेअर. जेवढे पांडासचे फंक्शन्स आहेत ते सगळे फंक्शन्स कव्हर करण्याचा ट्राय करणार आहे मी. 2 दिवस गेले तरी चालतील याच्यामध्ये, बट वी विल कव्हर 1 by 1. ठीक आहे, आता याच्या पुढे जाऊन सपोज आता हे मी डेटा फ्रेमनीच कॉल केलं होतं, बट हे ॲरेने पण मी तुम्हाला समजून सांगितलंय बरोबर ना. ॲरेने पण ट्राय केलंय आपण, की फॉर एक्झाम्पल म्हणजे थोडा डिफरन्स दाखवत होता की मला ऑलरेडी वी हॅव सीन विथ द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, राईट. नंतर आता CSV कॉल केली किंवा एक्सेल कॉल केली, बट इफ आय एम हॅव्हिंग ॲरे इज इक्वल टू NP डॉट. आता NP जर यूज करायचं आहे तर ऑब्विसली यू नीड टू कॉल अ numpy लायब्ररी, numpy और येस इम्पोर्ट numpy ॲज NP हे तुम्हाला कॉल करावं लागेल. आणि काय फंक्शन NP डॉट रँडम व्हॅल्यूज कॉल करा. NP डॉट रँड इंटीजर व्हॅल्यूज. येस, NP डॉट रँड इंटीजर व्हॅल्यूज. I just want integer values, random integer values from 10 to 100, correct? From 10 to 100, and size of it should be, size मध्ये काय देतो रे आपण, what we are providing inside a size म्हणून काय देतो आपण, की for example I just want 20 rows and 25 columns, or I will like limit this to 9 columns. की 20 rows आणि 9 columns यामध्ये मला काय स्ट्रक्चर पाहिजे, 10 ते 100 मधल्या रॅन्डम व्हॅल्यूज आले पाहिजेत इंटीजर मध्ये. असा ॲरे क्रिएट करा आधी. सो ॲरे विल बी हिअर. अशा प्रकारचा हा ॲरे झाला. या ॲरेला तुम्हाला कशात कन्वर्ट करायचंय, डेटा फ्रेम मध्ये कन्वर्ट करायचंय. ओके, सो फ्रॉम दिस यू कॅन क्रिएट अ डेटा फ्रेम. आय विल जस्ट शो यू हाऊ टू क्रिएट इट. DF इक्वल टू, जस्ट अ मिनिट, DF इज इक्वल टू
pd dot, what is function? pd dot data frame is a function, right ना? pd dot data frame, कशाचा डेटा फ्रेम करायची तुम्हाला? ॲरेची डेटा फ्रेम करायची आणि df ला कॉल करा. आता इथं इंडेक्स व्हॅल्यूज, इथं लेबल नव्हते कॉलमला, बरोबर ना? कॉलमला लेबल होते का आपल्याकडे? नाही, कारण ऑलरेडी तुमच्याकडे जी CSV त्याच्यासाठी लेबल होते, बट इथं आता काही लेबल नाहीयेत. यू आर जस्ट हॅव्हिंग द ॲरे विच इज नेमलेस और देर इज नो लेबल डेटा. सो इट इज टेकिंग इंडेक्स व्हॅल्यू 0 1 2 3 4 5 8, 9 कॉलम आहे तर 0 पासून 8 पर्यंत जाईल. रोज तुमचे किती घेतले? तुम्ही 20 घेतले, तर ऑब्विसली इट्स इंडेक्स व्हॅल्यू विल बी फ्रॉम 0 to 19. येस, समजतंय का रे? इथपर्यंत क्लिअर आहे? रिपीट करायचा कुठला पार्ट? पुढे काही फंक्शन्स आहेत ते आपल्याला गो थ्रू करायचे. फॉर एक्झाम्पल मला असं पाहिजे काय, फर्स्ट 5 रोज कॉल करायचे. ऑलरेडी हे वेल फॅमिलियर आहे बऱ्याच जणांना, पण आता ॲज अ पार्ट ऑफ सिलेबस आय नीड टू कव्हर दिस. df डॉट हेड, हेड हे काय देतो तुम्हाला? डेटा फ्रेमच्या किती रोज देतो? पहिल्या फर्स्ट 5 रोज आर गिवन डिफॉल्ट. First 5 rows are given by the df dot head. Next df dot tail हे function आहे, right ना? df dot tail which is giving you last 5 rows, which is are like 15 to 19. ह्या लास्ट 5 rows येतील. येस, याच्यामध्ये कस्टमाइज पाहिजे की नाही, मला फर्स्ट 10 rows पाहिजे, मला फर्स्ट 7 rows पाहिजे, then you can provide an argument df dot head, give me first 7 rows, पहिल्या 7 rows द्या. येतं लक्षात? 0 to 6 म्हणजे पहिल्या 7 rows आल्यात. नेक्स्ट df डॉट, हे रोज वरतीच ऍक्ट होता, कॉलम वरती ऍक्ट होत नाही. हेड आणि टेल जे फंक्शन आहे ते कॉलम वरती करत असेल तर तुम्ही त्याला ट्रान्सपोज करून करू शकता. ठीक आहे, याला लास्ट 5 rows किंवा आता 5 तर डिफॉल्ट येतोच. इफ आय जस्ट वॉन्ट लास्ट 3 rows, तर शेवटचे 3 rows. ओके, this is how it is working. Next there is something called as the df dot columns असं एक फंक्शन आहे. आज फंक्शनच कव्हर होणार तसे पण. df dot columns, what it is giving, ही कॉलमची इंडेक्स काय? रेंज इंडेक्स, स्टार्ट 0, स्टॉप कुठे झालाय? स्टॉप कुठे झाला? 9 ला झाला, राईट ना? स्टेप साईज किती आहे? 1 ची. 9 काय इथं ऑब्विसली एक्सक्लुडेड आहे. आता याला थोडासा जर एक्सप्लोर करायचं असेल आपल्याला, तर मी df1 करतो. वरती तो केला होता ना आपण, कोणता? df1 इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV करा याला. नंतर df1 जो आयरिसचा डेटा आपण रीड केला त्याच्या डेटा फ्रेमचं नाव मी चेंज करतोय फॉर दी लाईक टू गेट नेम्स ओव्हर हियर. df1 डॉट कॉलम्स, df1 डॉट columns, df डॉट कॉलम्स काय? df1 डॉट कॉलम्स ही कॉलमची नाव आली. प्रत्येकाचा डी टाईप काय? ऑब्जेक्टिव्ह. सगळ्या व्हॅल्यूज कशामध्ये दिल्या तुम्हाला? स्ट्रिंग मध्ये दिले. ओके, सो दिस वे इट वर्क. अगेन अजून जर याच्यामध्ये वर्क करायचं असेल, फॉर एक्झाम्पल मला कॉलमची नावं चेंज करायची. ऑलरेडी हे df1 जे कॉल झालं ना, आयडी, सेपल लेन, सेपल विड, सेपल, हे अशी नावं नको आहेत मला. आय जस्ट वॉन्ट डिफरंट नेम्स व्हाईल कॉलिंग इट सेल्फ. किंवा मग आता इथं बघा तुम्ही की df जी कॉल केली होती, फॉर एक्झाम्पल ही 9 जी नावं आली 0 1 2 3 4 5, आय डोंट वॉन्ट इट. आपल्याला काय पाहिजे? याला ज्यावेळेस मी कॉल करल, इफ आय एम फॉर्मिंग दी डेटा फ्रेम लाईक दिस, अशी डेटा फ्रेम मी फॉर्म करतोय, राईट ना? df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम काय पास केलंय मी? ॲरे पास केलाय. आणि df डॉट कॉलम्स काय पाहिजे मला? df डॉट कॉलम्स आय वॉन्ट ॲज सपोज A, B, हे सिंगल डबल कोटचा काही इश्यू नाही आहे. C, D, then E, then F, then G. हे 7 झाले, राईट ना? किती पाहिजे? 9 पाहिजे. H, last one is I. Okay, just call it df. So now it will give the labels to the column. Column ला काय दिली? इथून लेबल्स येतील. ओके, नेक्स्ट
जसं मी तुम्हाला म्हटलं की तुम्हाला जर रोज आणि कॉलम्स इंटरचेंज करायचे असतील तर DF1 तुम्हाला माहिती आहे. आता DF1 काय तुमची, DF1 अशा पद्धतीने की ID, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ, स्पेसिस हे तुमचे कॉलम्स आहेत 1 to 150 किंवा 0 पासून तर 149 या इंडेक्सच्या व्हॅल्यूज पर्यंत काय तुमचे रोज आहेत. सपोज त्याचं तुम्हाला ट्रान्सपोज करायचं आहे, ठीक आहे ना. df.t हे फंक्शन कशासाठी, df.t इज युज्ड फॉर द ट्रान्सपोज. कशासाठी यूज होतोय, ट्रान्सपोज साठी यूज होतो, ठीक आहे. इथे बघू शकता तुम्ही. डीएफ म्हणजे ह्या व्हॅल्यूज तुम्हाला माहिती 25/6 जो होता तो आहे. नंतर df1 डॉट टी केलं तर मग तो त्याचा ट्रान्सपोज करेल 0 पासून तर त्या व्हॅल्यू कंटिन्यू होतील ऑब्विसली 150 पर्यंत, ठीक आहे. पहिले 5 आणि अशा रोज दाखवला आणि 6 रोज झाल्या. आता 6 रोज आणि 150 कॉलम झाले. आधी काय होते, हे 150 रोज आणि 6 कॉलम्स होते. ओके, सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. नंतर आता एकच एक्झाम्पल कंटिन्यू करतोय. कोणतं कंटिन्यू करू, DF1 चं करतोय. DF1 मी काय म्हणून घेतलंय परत एकदा क्लिअर करून घेतो तुमची. DF1 ही डेटा फ्रेम आहे ती मी काय म्हणून घेतलेली, आयरिसचा डेटा सेट आहे. कशाचा आहे, आयरिस फ्लॉवरचा डेटा सेट आहे. आयरिस डेटा फ्रेमवर किंवा आयरिस डेटा सेटवरती आपण वर्क करतोय, जिला की मी काय ठेवलंय, DF1 ठेवलं, ठीक आहे. इफ आय एम युजिंग लाईक दिस, सपोज असं यूज केलं मी, DF1 डॉट इंडेक्स काय, रेंज इंडेक्स कुठे स्टार्ट झाली, 0 पासून तर 150 पर्यंत, प्रत्येकाची स्टेप 1 आहे. DF1 डॉट कॉलम्स, कॉलम्सची नावं येतील बरोबर ना. ऍरे येतोय, काय हा रीड कसं करायचं, मला कसं कळलं हा ऍरे आहे, कारण याने डी टाईप दिलाय. ऍरे इज होमोजिनियस. ऍरे काय असतो, ऑलवेज होमोजिनियस असतो, ठीक आहे. हे काय आहे, रेंज इंडेक्स ऑफ समथिंग, दॅट इज ए टपल आलाय की स्टार्टला 0, टपल मध्ये 3 व्हॅल्यूज आहेत. रिटेन्शन लाईक स्टेप पण किती 1 ची. या दोन्ही व्हॅल्यूज एकत्र पाहिजे असेल, DF1 डॉट ऍक्सेस, DF1 डॉट ऍक्सेस काय तुम्हाला रेंजही मिळेल, रोला काय ते पण मिळेल आणि कॉलमला काय ते पण मिळेल. ओके, समजतंय का रे. इथून काय मिळाल्या तुम्हाला, रोजच्या व्हॅल्यू मिळाल्या बरोबर ना. इथून काय मिळालं, रोज मिळालं. इथून काय मिळालंय, कॉलम्स मिळाले. देन here you got row and column, COLUMN both, row and column both. Okay, so this is how it is working. तर df डॉट कॉलम्स यूज केलं तर कॉलम्सची नावं मिळतात. पाहिजे असं लिहून ठेवा. इथून काय मिळतात तुम्हाला, रोज नेम्स पण म्हणू शकता, रोज इंडेक्स पण म्हणू शकता. रोज नेम्स नाही यूज करत मी टर्मिनॉलॉजी, म्हणजे थोडस चेंज होईल, कारण इथं आता 0 1 2 3 4 आहे. पण आता जर तीच जर नावं असती कशामध्ये, ट्रान्सपोज वाल्यामध्ये, तर मग ते रोजची नावं मिळाली असती, ठीक आहे. तर मग कॉलम्सला कॉलम्स देईल, इंडेक्सला रोज देईल आणि ऍक्सेसला दोन्ही देईल, एवढं लक्षात ठेवा. ऍक्सिस 0 म्हणजे तुमची ऑलवेज रो असती, ऍक्सिस 1 म्हणजे तुमची ऑलवेज कॉलम असतं, हे एक लक्षात ठेवा, ठीक आहे. पुढे जे फंक्शन्स आहेत आता, फॉर एक्झाम्पल याला आता कॉल करतानाच काय करू तुम्ही, DF1च कॉल ठेवणार आहे, ठीक आहे. DF1 डॉट DF1 ठेवा, DF ठेवा, फक्त D ठेवा, दॅट इज अप टू यू. हे जे डिफाईन केलंय हे तुम्ही डिफाईन केलंय राईट ना. DF1 डॉट फंक्शन काय पुढचं, DF1 डॉट इन्फो काय देतंय बघा एकदा, हे रीड करून दाखवतो मी. सो याचा क्लास काय तो सांगतो पहिला. दिस इज अ पांडाज कोर फ्रेम डेटा फ्रेम, आपण बघितलं होतं ना काल, टाईप ऑफ डेटा फ्रेम. रेंज इंडेक्स कुठपासून कुठपर्यंत आहे, रेंज इंडेक्स फ्रॉम 0 to 149. हाऊ मेनी एंट्रीज आर देअर, हाऊ मेनी रेकॉर्ड्स आर देअर, 150 रेकॉर्ड्स आर देअर. Data columns, total 6 columns are there. Column names are given. Again, index of each column is given. How many not null count is there? Generally काय देतो हा, not null values किती आहेत, ठीक आहे. not null values, not null म्हणजे null व्हॅल्यू एकही नाहीये. आणि प्रत्येक कॉलमचा काय इथं तुम्हाला काय दिलाय, डेटा टाईप दिलाय. फॉर एव्हरी कॉलम यू आर हॅव्हिंग अ डेटा टाईप. ओके, पुढचे जे आहेत सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ, ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज कशामध्ये आहेत, फ्लोट मध्ये. आणि एक शेवटची व्हॅल्यू स्पेसिस, की जे तुम्हाला कशामध्ये, वर्ड मध्ये दिलेली आहे, दॅट इज इन अ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, इथं ऑब्जेक्टचं मिनिंग काय घ्यायचं, की ते टेक्स्ट दिलेली किंवा स्ट्रिंग दिलेली. हाऊ मेनी टोटल डेटा टाइप्स आर देअर, फ्लोटच्या 4 व्हॅल्यूज आहेत,
Out of 6, 4 are float values, 1 is an integer value and 1 is an object value, that is a string value. Total memory this is 7.2 KB तेवढे किलोबाइट्स त्यांनी यूज केले. ठीक आहे. आता हे नॉट नल लक्ष देत आहे की एकदा सांगा. 150 नॉट नल आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठलीही नल व्हॅल्यू नाहीये. फॉर एक्झाम्पल मी जर असं केलं इथं, आपण ती जी आहे ना फाईल ती ओपन करू परत, की फॉर एक्झाम्पल एखादी व्हॅल्यू मी 0 करतोय, 0 म्हणजे ब्लँक करतो. समजा सेपल लेंथ मध्ये ही पहिली व्हॅल्यू मी काय करतोय, डिलीट करतोय. याला परत सेव्ह करा, याला सेव्ह केला आणि परत रीड करतो इथं. ठीक आहे, म्हणजे हा फरक कळून जाईल तुम्हाला. आता समजा df1 कॉल करताना ऑब्विसली मी वरती नाही जाणार. आता इथं करताना df इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV. काय फाईलचं नाव तुमच्या, फाईल नेम इज iris.csv आणि df. आता इथं बघा काय आलंय, नॉट अ नंबर. जो ब्लँक केला ना आपण तो तिथं नंबर नाही असं सांगतोय, नल व्हॅल्यू तिथं. NaN चा अर्थ काय झाला, नॉट अ नंबर, देर इज अ नो व्हॅल्यू. आणि नंतर याची जर इन्फॉर्मेशन काढली मी आता, तर इथं काय यायला पाहिजे, सेपल यांच्या जागेवर 149 नॉट नल व्हॅल्यूज. 149 नॉट नल व्हॅल्यूज. आय होप इट इज मेकिंग सेन्स की हा फरक तुम्हाला कळतोय. ऑब्विसली बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला रिपीट आहेत, बट इट शुड बी लाईक रिवाइज. कारण जो फ्लो आहे तो तर काही मी ब्रेक करणार नाहीये. ठीक आहे, जो फ्लो आहे त्या फ्लोनीच जाईल. जरी थोडंफार बोर झालं तर तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल ते आता. ठीक आहे ना, म्हणजे आय डोंट नो की कोणाला कुठपर्यंत समजलेलं असतं आधीचं. ते प्रिडिक्शन आपल्याकडे काही नाही किंवा ते अनालिसिस माझ्याकडे नाही. तर माझा जो फ्लो आहे त्या हिशोबानेच मी चाललेलो आहे. तर हे अशा प्रकारे इन्फॉर्मेशन फंक्शन आहे किंवा इन्फो फंक्शन आहे की ते तुम्हाला कॉलम्सची नावं देतं सगळी. त्या कॉलम मध्ये किती नॉट नल व्हॅल्यूज आहेत प्रत्येक कॉलम मध्ये. बाकी सगळ्या कॉलमला 150 क्लिअर आहेत. प्रत्येकाचा डेटा टाईप देतं. टोटल तुमच्याकडे एंट्रीज किती आहेत, रेकॉर्ड्स किती आहेत ते पण देतं. ओके. अजून एक इम्पॉर्टंट फंक्शन याच्यामध्ये df डॉट डिस्क्राईब. df डॉट डिस्क्राईब म्हणून फंक्शन आहे. df डॉट डिस्क्राईब. आधी आन्सर काय येतं ते समजून सांगतो मग पुढे. df डॉट डिस्क्राईब व्हॉट इट इज गिव्हिंग व्हॅल्यूज. बघा काय काय आलेत. df डॉट डिस्क्राईब इज गिव्हन वन टेबल. या टेबल मध्ये काही कॉलम्स आलेत, काही कॉलम आलेले नाहीत. कोणते कॉलम आलेत, ID इज देअर, सेपल लेंथ इज देअर, सेपल विड्थ इज देअर, पेटल लेंथ इज देअर अँड पेटल विड्थ इज देअर. सो विच कॉलम यू आर गेटिंग, ज्याच्यामध्ये न्यूमरिकल व्हॅल्यूज आहेत. न्यूमरिकल व्हॅल्यू कॉलम्स तिथे दिसत आहेत सगळे, बरोबर ना. शेवटचा कॉलम तुमचा काय, ऑब्जेक्टचा आहे. म्हणजे शेवटच्या कॉलम मध्ये स्पेसिस व्हॅल्यूज आहेत त्या सगळ्या काय आहेत, ऑब्जेक्टच्या व्हॅल्यू किंवा स्ट्रिंग व्हॅल्यूज. तो कॉलम इथं दाखवत नाहीये. वाय इट इज नॉट गिव्हिंग न्यूमरिकल व्हॅल्यू कॉलम्स. हे शो झालं, बरोबर. काउंट मिळू शकतो आपल्याला, बट मीन नाही मिळू शकत ना. मीन तुमचा कशाचा निघू शकतो, न्यूमरिकल व्हॅल्यूचा निघू शकतो. स्टँडर्ड डेव्हिएशन, मिनिमम व्हॅल्यू, 25 पर्सेंटाईल, 50 पर्सेंटाईल, 75 पर्सेंटाईल, मॅक्सिमम व्हॅल्यू, या सगळ्या कशामध्ये पॉसिबल आहे. हे सगळे काय आहेत, स्टॅटिस्टिकल व्हॅल्यूज आहेत. काय आहेत, स्टॅटिस्टिकल व्हॅल्यूज आहेत. तर डिस्क्राईब काय देतो तुम्हाला, स्टॅटिस्टिकल सिनारिओ, स्टॅटिस्टिकल सिनारिओ ऑफ न्यूमरिकल व्हॅल्यू कॉलम. ज्या कॉलम मध्ये न्यूमरिकल व्हॅल्यूज आहेत त्याचा तुम्हाला काय देतो, स्टॅटिस्टिकल सिनारिओ देतो. की मिनिमम, मॅक्सिमम, नंतर ऍव्हरेज व्हॅल्यू, स्टँडर्ड डेव्हिएशनची व्हॅल्यू, 25 पर्सेंटाईल, 50 पर्सेंटाईल, 75 पर्सेंटाईल. इथं बघा बरोबर 50 पर्सेंटाईल, मीन म्हणजे 50 पर्सेंटाईल आहे. बघा इथं, हे लक्षात येईल तुमच्या. ठीक आहे, अशा पद्धतीने हे वर्क होतं. ओके. सो आता जर तुम्हाला याच्यात पुढचा पाहिजेच असेल, की समजा तुम्हाला तो ऑब्जेक्टचा जो कॉलम आहे ना तो जर ऍडच करायचा आहे, तर मग काय करू शकता तुम्ही, df डॉट याच्यात थोडस एक्सप्लोर करायचं. याला काय, ज्या आर्ग्युमेंट आहे ना, आर्ग्युमेंट काय देऊ शकता, इथं दिलेलं आहे काय, यू कॅन प्रोव्हाइड आर्ग्युमेंट विच इज इक्वल टू इन्क्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट. इन्क्लूड म्हणून एक आर्ग्युमेंट आहे. काय, इन्क्लूड म्हणून एक आर्ग्युमेंट आहे. इन्क्लूड मध्ये काय देऊ शकता बघा फक्त, खाली दिलेली काय चेक करू आपण. df डॉट डिस्क्राईब इन्क्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट. इन्क्लूड इक्वल टू ओ म्हणून एक टर्म आहे. काय, इन्क्लूड इक्वल टू ओ. काय दिलं की ऑब्जेक्टचा कॉलम इन्क्लूड करा. डिस्क्राईबचं फंक्शन द्या, पण त्याने सगळ्या व्हॅल्यू दिल्या, मीन, मोड, मीडियन, त्याच्यामध्ये काही निघत नाही.
काय येईल फक्त त्याच्यामध्ये की काउंट किती व्हॅल्यूजचा 150, युनिक व्हॅल्यूज किती त्याच्यामध्ये 3 युनिक व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती. आयरिस सेटोसा, आयरिस व्हर्सिक्युलर, आयरिस व्हर्जिनिका सगळ्यात टॉपला व्हॅल्यू किती आहे? सगळ्यात टॉपला व्हॅल्यू आयरिस सेटोसा आहे. त्या 3 मध्ये बायफर्गेशन असं आहे की सेटोसाचे किती, व्हर्जिनिकाचे किती आणि व्हर्सिक्युलरचे किती. तर आता ऑलरेडी या डेटामध्ये सगळ्या 50-50-50 आहेत. बट इफ इन केस की आयरिस सेटोसा 90 असते, आयरिस सेटोसा 90, नेक्स्ट आयरिस व्हर्सिक्युलर 30 अँड आयरिस व्हर्जिनिका 30, then it could be like top iris setosa frequency is 90. This way it is giving you the answer. ठीक आहे, अशा पद्धतीने हे वर्क करतं. ओके, अजून एक फंक्शन आहे याच्यामध्ये डीएफ मध्येच डीएफ डॉट शेप म्हणून एक फंक्शन आहे. काय डीएफ डॉट शेप काय देते की किती रोज आणि किती कॉलम्स आहे याचं टपल मिळतं तुम्हाला. फर्स्ट इंडेक्स इज अ रो नंबर, हाऊ मेनी लाईक काउंट ऑफ अ रोज, अँड सेकंड number is a count of columns. Okay, so if somebody asks you how many rows are there, how many columns are there, which function you need to use, काय द्यावं लागतं तुम्हाला? df डॉट शेप यूज करावं लागतं. त्याला थोडंसं काय करतो मी आता एक्सप्लोर करतो की रोचा काउंट किती मला द्यायचा आहे. रो काउंट इज इक्वल टू df डॉट शेप. कितव्या इंडेक्सला व्हॅल्यू आहे इथं? हे टपल आहे बरोबर ना. या टपल मधली मला फर्स्ट व्हॅल्यू जर फेच करायची असेल तर किती इंडेक्स द्यावं लागेल? बोला. 0 राईट ना. रो काउंटने काय मिळेल तुम्हाला? 0 इंडेक्स मिळेल. आणि कॉलम काउंट साठी काय असेल? 1. फॉर कॉलम काउंट इट शुड बी 1. df ऑफ शेप 1. अँड इफ आय वॉन्ट टू प्रिंट इट, थोडंसं प्रिंट स्टेटमेंट देऊन बघू आता. प्रिंट येस नंबर ऑफ रोज आर, number of rows are, how many rows are there? Row count, right na. मी डिफाइन केलंय row count. and number of columns are print number of columns are column count. समजते? दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. आता जर तुम्हाला डेटा फ्रेम मधून काही ऍक्सेस करायचंय तर मग आपण पुढचे फंक्शन्स बघू. आतापर्यंत काय काय घेतले आपण? सिंपल फंक्शन घेतलेत. हेड पहिल्या 5 व्हॅल्यूज, टेल लास्टच्या 5 व्हॅल्यूज. नंतर त्याला कस्टमाइज करत असेल तर मग तुम्ही हेड मध्ये आर्ग्युमेंट पास करा 7, तर 7 रोज मिळतील. टेल मध्ये 3 आर्ग्युमेंट पास केली तर शेवटच्या 3 रोज मिळतील. नंतर एक फंक्शन बघितलं की ट्रान्सपोज. तुम्हाला रोज आणि कॉलम्स, समजा तुमच्याकडे 50 कॉलम आहेत, दिसत नाहीत स्क्रीन मध्ये, फिट होत नाहीत 50 कॉलम्स, राईट ना. मग आपल्याला जर व्हिज्युअलाइज करायचे म्हणजे आपल्याला जस्ट व्हिज्युअली ऑब्झर्व करायचे तर मग आपण काय करू शकतो? त्याचा ट्रान्सपोज क्रिएट करू शकतो, जेणेकरून कॉलम्स रो मध्ये येतील आणि नंतर तुम्ही परत त्याचा रिव्हर्स करू शकता. वी हॅव सीन दी वन मोर फंक्शन दॅट इज अ info which is giving you the how many columns are there, what are the column names, how many not null values are there in each column, what is the data type of each column, how many entries are there or how many rows are there. All these information along with its data type is given in the df.info function. Again we have seen one more function that is called as the describe. काय होतं फंक्शन? डिस्क्राईब म्हणून फंक्शन होतं. तो काय देतो? तुम्हाला स्टॅटिस्टिकल सिनारिओ किंवा स्टॅटिस्टिकल व्हॅल्यूज देतो सगळ्या न्यूमरिकल कॉलम्सच्या. आणि याच्यामध्ये जर तुम्हाला ऑब्जेक्टचा कॉलम किंवा तुमचा स्ट्रिंग वाला जो कॉलम आहे तो जर ऍड करायचा असेल तर काय द्यावं लागतं? इन्क्लूड इक्वल टू ओ. डेटा फ्रेम मध्ये किती रोज आणि किती कॉलम्स हे जर बघायचं असेल तर तुम्ही डीएफ डॉट शेप यूज करू शकता. कॉलम्सची नावं फाइंड आउट करायची असतील देन यू कॅन यूज अ डीएफ डॉट कॉलम्स. इफ यू वॉन्ट रो नेम्स और की रो मध्ये काय ते जर फाइंड आउट करायचं असेल तर यू कॅन यूज डीएफ डॉट इंडेक्स. इफ यू वॉन्ट बोथ देन यू कॅन यूज डीएफ डॉट ऍक्सिस, वेर ऍक्सिस इज इक्वल टू 0 दॅट इज अ रो, ऍक्सिस इज इक्वल टू 1 चं मिनिंग काय असतं? ऑलवेज कॉलम असतं. आय होप इट इज क्लिअर टिल नाऊ. आतापर्यंत काही डाऊट नसावा, बरोबर. पुढचं ऍक्सेस डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम. काय करायचंय आपल्याला? डेटा ऍक्सेस करायचं. ऍक्सेस डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम मधून काय करायचं? मला डेटा ऍक्सेस करायचा. कसा ऍक्सेस करायचा बघू आता आपण. 1 by 1 फंक्शन्स आहे. फंक्शन भरपूर आहेत, खूप सारे फंक्शन्स आहेत. आय होप की मॅक्सिमम फंक्शन कव्हर करण्याचा ट्राय केलेला आहे. बट सपोज मशीन लर्निंग मॉडेल बिल्ड करताना एखादा अर्ध एक्स्ट्रा येऊ शकतं. बट एक मशीन लर्निंग मॉडेल बिल्ड करताना हे सगळेच येतील याची गॅरंटी नाही. स्पेसिफिक फंक्शन यूज होतात मॉडेल बिल्ड करताना. फर्स्ट वन इज अ स्लायसिंग. जसं आपण स्लायसिंग शिकलेलो आहे पायथन मध्ये
Same way you need to use start index, end index, start index included, end index excluded. The same concept इथं यूज होईल. फॉर एक्झाम्पल डीएफ तुमच्याकडे आहे आता, बरोबर ना? डीएफ अशी माझी, बरोबर, 0 पासून तर 149 पर्यंत. या डीएफ मध्ये जर मी असं दिलं की आय जस्ट वॉन्ट 0 to 5, 0 to 5 चं मिनिंग काय झालं रे? इथं फक्त एकदाच लिहून ठेवतोय मी आता. 0 काय असणार आहे? 0 इथं इन्क्लूड असणार आहे आणि 5 जी स्टार्ट एंड इंडेक्स आहे, येस, 5 काय असणार आहे? एक्सक्लूड. 5 विल बी एक्सक्लुडेड. 5 विल बी एक्सक्लुडेड. ओके. तर मग आता रो नंबर नका बघू तुम्ही, काय बघा, सॉरी आयडी नका बघू, रो नंबर बघा. 0 ला स्टार्ट केला आणि 4 ला एंड झाला, बिकॉज 5 इज एक्सक्लुडेड. 5 इज एक्सक्लुडेड, राईट. नेक्स्ट, म्हणजे याचा जो सिंटॅक्स येतोय तो कोणत्या फॉर्म मध्ये येतो? डीएफ ऑफ. सपोज आय जस्ट वॉन्ट रोज फ्रॉम 10 to 15 पर्यंत जर पाहिजे असेल मला, तर मला ऑब्विसली 16 द्यावं लागेल, राईट ना? काय द्यावं लागेल? 16 द्यावं लागेल. काय सिंटॅक्स? डीएफ ऑफ स्टार्ट इंडेक्स, START, राईट ना? स्टार्ट इंडेक्स which is included as to, मध्ये साइन काय आहे? as to आहे, START, बरोबर आहे स्पेलिंग. देन एंड इंडेक्स which is excluded. याच्या पुढे अजून एक असतं, काय असतं रे? सांगा, आठवतंय? स्टेप साईज असते. स्टेप साईज डिफॉल्ट 1 असते. जर तुम्हाला द्यायची असेल तर तुम्ही ती वाढवू शकता, 2 ने पाहिजे, 3 ने पाहिजे, असं पण देऊ शकता. ठीक आहे. आता बघा काय आल्यात, 10 पासून तर 15 पर्यंत व्हॅल्यूज मिळाल्यात, राईट. नेक्स्ट, डिफॉल्ट जे स्टार्ट होतं ते 0 पासून होतं. समजा डीएफ ऑफ कोलन एवढंच जर यूज केलं तर काय देतो तो? पूर्ण डेटा फ्रेम देईल मला, बरोबर ना? डीएफ ऑफ कोलन की स्टार्ट 0 ला करल, एंड जिथं काही त्याचा एंड होतोय त्या डेटा फ्रेमचा तिथं करल. मला 0 पासून तर पहिल्या 10 रोज पाहिजेत. देन आय कॅन गिव्ह 0 to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बरोबर 10 व्हॅल्यूज मिळतील. 10 इज एक्सक्लुडेड. पण रेकॉर्ड किती मिळतात? 10 मिळतात, राईट. लास्टचे तुम्हाला एंड करायचं आहे मला, बट आय जस्ट वॉन्ट सपोज 150 रेकॉर्ड्स आय एम हॅव्हिंग, 140 ऑनवर्ड सगळे पाहिजे मला. 140 ऑनवर्ड सगळे पाहिजे. 140 ला हे स्टार्ट करा आणि जिथं काय एंड होतोय तिथं एंड करा. 149 ला बरोबर एंड होतोय. दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. एकच रेकॉर्ड पाहिजे तर तुम्ही असं पण देऊ शकता. डीएफ ऑफ 10 केलं मी सपोज. काय करतोय हा? डीएफ ऑफ 10 आन्सर देत नाही आपल्याला, बरोबर ना? काय करावं लागेल मला? स्लाइसिंग जर यूज करतो मी, सिंटॅक्स जर माझा स्लाइसिंगचा आहे तर तो सिंटॅक्स काय सांगतो मला? स्टार्ट इंडेक्स कोलन एंड इंडेक्स. काय करावं लागेल इथं? 11 करावं लागेल, तेव्हा तुम्हाला 10 नंबरचा रेकॉर्ड देईल. आता हे आय होप की वर्क व्हावा. ठीक आहे, अशा पद्धतीने वर्क होतं. स्लाइसिंग आपण जसं यूज करतो ना, हे रो साठी यूज केलं, कॉलम साठी पण यूज करणार आहे, बट कॉलमचं जसं पुढे येईल तसं जाऊ आपण. ठीक आहे. सपोज याच्यासाठी एक फंक्शन आहे स्पेसिफिक की डीएफ डॉट लोकेशन आणि डीएफ डॉट आय लोकेशन, डीएफ डॉट एलओसी असं एक फंक्शन. काय? डीएफ डॉट एलओसी लोकेशन्स. तर हे जे आहे ना, हे त्याच्या लेबल्स वरती वर्क करतं. एलओसी कशावरती वर्क करतं? लेबल वरती वर्क करतं. म्हणजे इथे तुम्हाला नावच द्यावं लागतं. आता तुमच्याकडे रोजची नावं काय आहेत? 0 पासून तर 149 पर्यंत ही रोजची नावं आहेत, लेबल्स आहेत. आणि आयडी, सेपल लेंथ, नंतर सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेटोसा, ही काय कॉलमची नावं आहेत. तर मला रोज जर फेच करायचे असतील तर काय द्यावं लागेल? डीएफ डॉट एलओसी, डीएफ डॉट लोकेशन्स 1 पासून तर 4 पर्यंत. काय आलंय? बाय डिफॉल्ट रोज दिल्या मला, बरोबर ना? काय दिल्या? रोजच्या व्हॅल्यू दिल्या. काय दिल्या? रो व्हॅल्यूज आले इथं, बरोबर का? काय आल्या? रो व्हॅल्यूज आल्या. सेम वे जसं स्लाइसिंग केलं होतं ना, तसंच फंक्शन यूज करतोय फक्त. डीएफ डॉट लोकेशन्स ऑफ सपोज 67 ला स्टार्ट केलं मी आणि 89 ला एंड केलं, तर ऑब्विसली 67 पासून तर मला 88 पर्यंत व्हॅल्यूज मिळतील इथं, सॉरी 89 पर्यंत. आता या दोन्हीमध्ये फरक काय तो सांगा मला, की मी जे स्लाइसिंग यूज करत होतो आणि लोकेशन जे यूज करत होतो त्याच्यामध्ये फरक काय? स्लाइसिंग मध्ये एक एंड एक्सक्लूड होतो आणि याच्यामध्ये होतो.
म्हणजे दिला जातो, दाखवतो, शो करतो. स्टार्ट अँड एंड बोथ आर इन्क्लुडेड. फरक लक्षात येतोय सगळ्यांच्या, म्हणून हे रिपीट करतोय, कारण असं वाटतं आपल्याला की खूप सोपं आहे सोपं आहे सोपं आहे, बट थोडेफार फरक प्रत्येकामध्ये. ठीक आहे. आणि स्लायसिंग मध्ये आता सपोज याच्यात मध्ये मला लोकेशन मध्ये की समजा पहिल्या 10 रोज आणि फक्त 2च कॉलम पाहिजेत, असं पण येऊ शकते ना रिक्वायरमेंट, की डीएफ डॉट लोकेशन कशाचे लोकेशन, की फॉर एक्झाम्पल आय जस्ट वॉन्ट 10 to 20 रोज, 10 पासून तर 20 या इंडेक्स पर्यंतच्या रोज अलॉंग विथ डीएफ डॉट लोकेशन अलॉंग विथ आय जस्ट वॉन्ट काय करू शकतो आपण याला, 2 कॉलमची नावं प्रोव्हाइड करा कुठली, समजा सेपल लेंथ आणि सोबत द्या फॉर एक्झाम्पल स्पेसिस. ओके. काय चुकलं तर ओके. 10 पासून 20 पर्यंत टू मेनी इंडेक्सर्स यूज झाले. ओके. डीएफ डॉट लोकेशन कॉमा 2च वेळ लिहू शकतो आपण, बरोबर ना, म्हणजे एकदाच 10 पासून तर 20 पर्यंतच्या रो, कॉमाच्या आधी जे काही देईल मी दॅट इज फॉर रोज, आणि कॉमाच्या नंतर जे काय असेल दॅट इज फॉर कॉलम्स. कॉलमचे नावं दिली तिथे, लक्षात घ्या. अजून पण काय दिलीत मी, नावं दिलीत. गिवन दी लेबल्स. हे 10 आणि 20 ह्या इंडेक्स म्हणजे हे काय आहेत, दोज आर नॉट इंडेक्स, दीज आर दी कॉलम रो नेम्स यू कॅन से. रोजला नावच तशी 0 पासून 149 पर्यंत हे रोजचं लेबलिंग आहे आत्ताच्या केसमध्ये. तर काय दिलं इथं, सिंटॅक्स काय झाला, लोकेशनचा सिंटॅक्स काय झाला, डीएफ डॉट एलओसी. फर्स्ट ऑफ ऑल आय नीड टू प्रोव्हाइड अ रोज कॉमा कॉलम्स. रोज आणि कॉलम्स प्रोव्हाइड करावं लागतात. काय प्रोव्हाइड करावं लागतात, रोज आणि कॉलम्स प्रोव्हाइड करावं लागतात. समजतंय का रे. आता हे स्पेसिफिकली असे आलेत, बरोबर ना, सेपल लेंथ आणि स्पेसिस, या दोन्हीच्या मध्ये जर फक्त कोलन दिला ना, फक्त कोलन, थोडा सिंटॅक्स चेंज करतोय, इन्स्टेड ऑफ अ कॉमा व्हॉट आय एम प्रोव्हाइडिंग ओव्हर हियर, की सेपल लेंथला स्टार्ट करा आणि स्पेसिस पर्यंत जा. काय म्हणतोय तो, इनव्हॅलिड सिंटॅक्स म्हणतोय, बरोबर ना. काय म्हणतोय, इनव्हॅलिड सिंटॅक्स. असं नाही देता येणार. आता मला इंडेक्स वाईज वर्क करायचं ना, तर मग रोजच्या इंडेक्स आणि कॉलमच्या इंडेक्स. समजतंय. अजून समजून सांगायचं असेल तर पेटल लेंथ करतो स्पेसिसच्या ऐवजी. हे असंच ठेवतो एक्झाम्पल. बरोबर कॉमाने एक केलंय आणि एक कशाने केलंय, कोलनने केलंय. कोलन म्हणजे इथं स्टार्ट करा आणि इथं एंड करा. येस. आणि हे स्पेसिफिक सांगितलंय की फक्त सेपल लेंथ आणि स्पेसिस 2च व्हॅल्यू दे, आणि इथं सेपल लेंथ पासून स्पेसिस पर्यंत जेवढे काही कॉलम आहेत ते सगळे दे. दोन्हीतला फरक कळतोय. आता काय करू, थोडं अजून याला प्ले अराउंड करू. काय करायचं, याला प्ले अराउंड करायचं. आता असं केलं मी, काय रो 10 पासून 20 पर्यंत फक्त हे काय केलं मी, इथं सुरुवात कुठं करायची, स्पेसिसला करायची, आणि एंड कुठे करायचा, सेपल लेंथला करायचा. ओके. काय आलंय, फक्त मला 10 पासून तर 20 पर्यंतच्या व्हॅल्यूज आल्यात. 10 पासूनच्या 20 पर्यंतच्या व्हॅल्यू आल्या, पण कॉलमचे नावं नाही आले. व्हॉट इज द रिझन, असं कसं काय रीड करणार ना तो, स्पेसिसची इंडेक्स किती आहे, 5 आहे. उलट कसं येणार रीड करताना लेफ्ट कडून राईट करत जाईल ना. इंडेक्स कशी रीड होते, इंडेक्स रीड कशी होते, ही 0, ही 1, ही 2, ही 3, ही 4, बरोबर ना. आपण काय दिलं त्याला, स्पेसिस पासून सेपल लेंथ कडे, कसं काय उलटा तो, लक्षात येत आहे. दॅट्स वाय इट इज नॉट गिवन. त्यामुळं स्लायसिंग करताना आपल्याला प्रॉपर सिक्वेन्सेस फॉलो करावे लागतील, बरोबर ना. बरोबर आहे का. ओके. सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. तर आता लोकेशन मध्ये तुम्ही लेबल्स दिले होते. पुढचं जे फंक्शन आहे याच्यामध्ये डीएफ डॉट ILOC, काय फंक्शन आहे, ILOC, इंडेक्स लोकेशन द्यायचे. काय द्यायचे, इंडेक्स लोकेशन. डीएफ डॉट ILOC ऑफ 3 असं दिलं मी. काय देतोय तो, डीएफ डॉट, ही काय रे, सिरीज आहे का डेटा फ्रेम आहे हे सांगा मला आधी. हे सिरीज टाईप मध्ये आलं, बरोबर ना. त्याचं नाव काय, 3 आहे, बरोबर.
त्या कॉलमचं नाव किती 3 आहे. व्हॅल्यूज काय त्याच्यामध्ये डी टाईप त्याचं काय ऑब्जेक्ट आहे. आयडी किती आयडी 4 नंबर आहे बरोबर ना. तिसऱ्या रोला काय बरोबर तिसऱ्या इंडेक्सला काय आहे आयडी 4 आहे. सेपल लेंथची व्हॅल्यू 4.6 आहे. सेपल विड्थ 3.1 आहे. पेटल लेंथ इज 1.5 अँड पेटल विड्थ इज 0.2 अँड क्लास इज सेटोसा. पाहिजे तर चेक करून घ्या. तिसऱ्या याला काय असेच व्हॅल्यूज आहेत. आयडी 4 4.6 3.1 0.2 आयडी सेटोसा. येस काय देतोय तुम्हाला बाय डिफॉल्ट रोची इंडेक्स देतोय. आय लोकेशन काय देतो रोची इंडेक्स. आता हे कशावरती वर्क होतंय इंडेक्स वरती वर्क होतंय. कशावरती वर्क होतंय इंडेक्स वरती. बघा आता डीएफ डॉट ILOC स्टँड्स फॉर ILOC जे फंक्शन आहे ते काय म्हणून डिनोट होतंय इंडेक्स लोकेशन्स. काय इंडेक्स लोकेशन. आपल्याकडे आता जी डेटा फ्रेम आहे त्याचे इंडेक्स लोकेशन असे आहेत रो वाईज 0 पासून तर 149 पर्यंत इंडेक्स आहेत आणि कॉलम वाईज 0 पासून तर 5 पर्यंत इंडेक्स लोकेशन आहे. एम आय क्लिअर. रो वाईज 0 पासून तर 149 पर्यंत इंडेक्स आहेत आणि कॉलमला 0 पासून तर 5 पर्यंत इंडेक्स आहेत कारण 6 कॉलम आहेत तुमच्याकडे. क्लिअर. आता जर मी असं केलं डीएफ डॉट आय लोकेशन पहिली इंडेक्स रोची आणि दुसरी परत पहिली इंडेक्स कॉलमची काय व्हॅल्यू आहे 4.9. काय आलं एकच व्हॅल्यू आली. रो वाईज 1 कॉलम वाईज 1 रो वाईज 1 आणि कॉलम वाईज 1. आपण काय करू इथं डीएफ डॉट हेड करून ठेवतो मी म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. डीएफ डॉट हेड काय रो वाईज 1 0 1 कॉलम वाईज 1 काय आहे आयडी 0 सेपल लेंथ 1 सेपल विड्थ 2 पेटल लेंथ 3 पेटल विड्थ 4 स्पेसिस 5 काय व्हॅल्यू 4.9. आता थोडंसं इथंच प्ले अराउंड करत राहू. काय रो वाईज 1 कॉलम वाईज 5 रो वाईज 1 कॉलम वाईज 5 व्हॅल्यूज पास करायच्या आहेत इंडेक्सच्या. आता नाव नाही दिलं इथं अलग लक्षात. जर लोकेशन यूज केलं असतं तर मला 5 च्या ऐवजी स्पेसिस राईट करावं लागलं असतं इथं. मी जर असं केलं इथं बघा काय काय सांगन तो की एरर सांगन किंवा नेम एरर सांगन की नाही अशी की नाही 5 नंबरची की याच्यामध्ये नाहीये. याच्यामध्ये कीज काय आहेत आयडी सेपल लेंथ सेपल विड्थ पेटल लेंथ पेटल विड्थ स्पेसिस ह्या याच्यामध्ये कीज आहेत. मग जर मला लोकेशन याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर आय नीड टू गिव्ह अ स्पेसिस ओव्हर हिअर. त्या कॉलमचं मला काय द्यावं लागतं नाव द्यावं लागतं तेव्हा तो आयरिस सेटोसा मला देतो. आय होप की तुम्हाला लोकेशन आणि आय लोकेशन मधला फरक कळतोय. आत्तासाठी मे बी थोडं सिम्पल वाढू शकतं पण नंतर कॉम्प्लिकेशन्स क्रिएट करतं. कारण ज्यावेळेस सगळ्या डेटा फ्रेम एकत्र करायचे मला पर्टिक्युलर कॉलम फेच करायचे पर्टिक्युलर कॉलमची व्हॅल्यू जाऊन मला फेच करायची. समजा एखादं मला सांगतोय की 4th रेकॉर्ड मधले 5th कॉलमची व्हॅल्यू फेच करून दे तर मग मी पटकन असं यूज केलं पाहिजे ना डीएफ डॉट आय लोकेशन. काय डीएफ डॉट आय लोकेशन 4,5 4th रो आणि 5th कॉलमची व्हॅल्यू अशी 4th रो आणि 6th कॉलम केला तर आउट ऑफ रेंज सांगायला पाहिजे त्यांनी. येस इंडेक्स एरर आउट ऑफ बाउंड ऍक्सिस साईज बरोबर ना. 4,3 ची रेंज दे 4,4 ची दे व्हॅल्यू काय ती 1.4 आहे. ओके दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. आय लोकेशन स्लायसिंग साठी पण वर्क होतं की तुम्हाला मधल्या 2 व्हॅल्यूज 3 व्हॅल्यूज 4 व्हॅल्यूज अशा फाइंड आउट करायचे. डीएफ डॉट आय लोकेशन ऑफ ही 3rd रो पासून 5th रो पर्यंत लोकेशन्स. These are the index location 3rd to 5th index location and column wise I just want 4th column to 4 column to 6 column. तर ती एवढीच डेटा फ्रेम आहे बरोबर 2 व्हॅल्यूज आहेत. येस आता इथं बघू शकता तुम्ही हा काय झालाय इंडेक्स लोकेशन. इंडेक्स मध्ये स्टार्ट इंडेक्स आणि एंड इंडेक्स याच्यामध्ये फरक आहे. परत आय लोकेशन मध्ये चेक करा. परत आय लोकेशन मध्ये काय आहे स्टार्ट इन्क्लुडेड आहे हे फरक लक्षात घ्या. म्हणजे एवढं डीप लेवलला जात नाही कोणी पण हे सांगणं मस्ट आहे बरोबर ना. एंड इंडेक्स इंडेक्सचा ज्यावेळेस विषय येतो ना त्यावेळेस एंड इंडेक्स ऑलवेज काय होती रे इंडेक्सचा ज्यावेळेस विषय येतो इथं इंडेक्सचा विषय नाही. कशामध्ये लोकेशन मध्ये इंडेक्सचा विषय नाही लोकेशन मध्ये नावाचा विषय. इंडेक्स मध्ये कशाचा विषय इंडेक्सचा विषय तर स्टार्ट इन्क्लूड होणार एंड एक्सक्लूडच होणार. कळतंय का.
हे 3:5 केलं, 3 इन्क्लुडेड 5 एक्सक्लुडेड, 4:6 केलं, 4 इन्क्लुडेड 6 एक्सक्लुडेड, ही 5वी. 6 बरोबर काय झाला, एक्सक्लूड झाला, कारण 6वा नाहीच आहे त्याच्यामध्ये. हे तुम्ही जर असं केलं 4:5 तर एकच व्हॅल्यू देईल तो. आनंद बरोबर आहे की? हो. बोला रे, आवाज येतोय? येस सर. डेटा फ्रेम क्रिएट करण्यासाठी लिस्ट, ॲरे, डिक्शनरी ट्राय केला आपण, CSV एक्सेल डेटाबेस असं केलं, राईट ना. नंतर ॲरेनी पण डेटा फ्रेम क्रिएट केलं तुम्ही. ओके, अजून याच्यामध्ये काही डाऊट असेल तर सांगा. येस, आता ऍक्सेस केलाय डेटा आपण, डिलीट करण्यासाठी कंटिन्यू करा मी पुढं, किंवा मग याच्यामध्ये रोज किंवा कॉलम जर ऍड करायचे असतील ऍडिशनसाठी पण आपण ट्राय करू शकतो. ओके, कॉलम्स ऍक्सेस कसे करायचे, रोज कसे ऍक्सेस करायचे हे घेईल. बाकी अजून जे फंक्शन्स आहेत, समजा याचा डेटा टाईप चेंज करायचा किंवा काय, हे पुढे कंटिन्यू होईल. बट तोपर्यंत काही डाऊट आहे का सांगा. येस, हे फंक्शन्स सगळे परत एकदा रिवाइज करून घ्या. म्हणजे आजचे जे फंक्शन्स होते की पांडाच फंक्शन्स एकदा फक्त परत रिवाइज करा. काय काय फंक्शन्स घेतलेत आज पांडासाठी, कारण हे माहीतच पाहिजे, याला काही ऑप्शन नाही. हे तुम्हाला जी तुमची 70% टास्क आहे कशाची, EDAची, त्याच्यासाठी हे यूजच होणार आहे, पांडाच फंक्शन्स. आणि अजून जे काही याच्यात मिस होतील ते तुमचे परत होईल, म्हणजे याला एक्सटेंड करणारच मी ऑब्विसली. ठीक आहे, जे मिस होतील ते परत मशीन लर्निंग मध्ये कव्हरच होणार आहे. आय होप की काही मिस नाही होणार, बट लेट्स सी. कोणतं घेतलं होतं पहिलं? येस, पांडास फंक्शन्स. फर्स्ट काय घेतलं आपण? हेड फंक्शन. फर्स्ट इज अ हेड, सेकंड वन इज अ टेल, राईट. देन इंडेक्स, रोजचे नाव मिळण्यासाठी, कॉलम्सची नावं मिळण्यासाठी, फिफ्थ ऍक्सेस, बरोबर ना, दोन्ही मिळण्यासाठी. अजून इन्फो घेतला असेल एक. नेक्स्ट डिस्क्राईब घेतलंय. बोला पुढे बोला. शेप. शेप घेतलं, ज्याच्यामधून तुम्हाला रोज आणि कॉलम्सची काउंट मिळाला. नेक्स्ट, येस, लोकेशन. लोकेशन, LOC, आय लोकेशन, बरोबर. याच्यामध्ये पाहिजे परत ऍड करून ठेवतो मी, काय, स्टार्ट अँड एंड बोथ आर included. Next is start is included and end is excluded. Okay, so this is how it is working. So just like revise this part, a proper revise kara आणि check kara. So that was the like things for the today. आणि काही डाऊट्स असतील तर परत विचारा. थोडंसं शॉर्ट झालंय, बट पुढचं जे पार्ट आहे म्हणजे तो उद्या स्टॉक कम्प्लीट होईल परत 1 तासात. आता घेतलं 10 मिनिटं होतील आणि परत ते चेंज होईल. सो दॅट्स वाय आय एम लाईक वाइंडिंग ओव्हर हिअर. तो रॅप अप करतो याला. ओके, थँक्यू, बाय.